પછી એ જૂના ફોટો કાકાનો ફોટો હા હમણાં કાકા છે બીજું કોણ મારા પર ફોન આવ્યો એટલે ધવલભાઈ સંજયભાઈ બહાર કામ ગયા છે વિવેક દવે લઈ જશે ગાંધીનગર કાલે સવારે લઈ જશે 2 દાડામાં આપી જશે ના ના આપણે વિવેક દવે ગાંધીનગર ચાવડા સાહેબ બાગામ છે ઓકે
Yes, good afternoon, friends. Uh, So today we will discuss about the walls diagram, and tomorrow will be the last lecture. Tomorrow I will share the concept of the VSEPR and a VSIP theory. So in this situation, this will be the only things that we are supposed to do. So let us begin with the walls diagram. AD walls. He extended the VSCPR theory. જેવી રીતે આપણે બેન્ટ રૂલની વાત કરી હતી કે it is the extension of the VSCPR theory. એ રીતે AH2 ટાઈપના મોલેક્યુલ્સ માટે એમણે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો અને પર્ટિક્યુલરલી જે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો BeH2, BH2, CH2, NH2 અને OH2 આટલા મોલેક્યુલ્સ માટે એમણે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો. એમણે જોયું કે this is linear in the shape, whereas the remaining are bent, are having the bent structure. So this could not be explained by the VSCPR theory. So એમણે પોતાની એક કોરિલેશન ડાયાગ્રામ, એક એમો ડાયાગ્રામ એમણે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ ડાયાગ્રામ પ્રિડિક્ટ કર્યો કે જેના ઉપરથી આમાંથી કોઈ પણ મોલેક્યુલ્સના પછી ટ્રાએટોમિક, this is ટ્રાએટોમિક, પેન્ટાએટોમિક મોલેક્યુલ્સના શેપનું પ્રિડિક્શન થઈ શકે, એમના સ્પેક્ટ્રાનું ઇન્ટરપ્રિટેશન થઈ શકે અને કેટલાક પોલીએટોમિક મોલેક્યુલ્સનું જસ્ટ શરૂ કર્યું કલાક પછી પોલીએટોમિક મોલેક્યુલ્સના રિએક્શન્સ એના ઉપરથી પ્રિડિક્ટ થઈ શકે. So it is for determining the shape of the molecule. It is to understand the various spectra of the molecule and to understand some of the chemical reactions. આટલા માટે વોલ્સ ડાયાગ્રામ્સનો ઉપયોગ થાય છે. So let us understand. જો BH2, BEH2, BH2, CH2, NH2 અને OH2 water molecule. બેરિલિયમ એટોમિક નંબર કેટલો થશે? 4 થશે. બોરોન 5, કાર્બન એટમ 6, નાઇટ્રોજન 7, ઓક્સિજન એટમ 8. So બેરિલિયમની આપણે વાત કરીએ, હિલિયમ કોર, that is 1s2. કોર એટલા માટે કે they are closer to the nucleus. These electrons are not at all going to take part for the any kind of chemical reaction, any kind of bond formation. અને આ બાકીના જે છે એ વેલેન્સ ઓર્બિટલ્સ અને વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ કહેવાય. they are ready for the bond formation. 1s2, 2s2 અને આમાં 2s1, 2px1, 2py0, 2pz0. So બોરોનની વાત કરીએ તો હિલિયમ કોર, ઇન શોર્ટ આ બધામાં 2s1, 2p2 છે. હિલિયમ કોર, 2s2,
2p3, helium core 2s2 2p4, helium core 2s2 2p5 ના કઈ કરવું છે હાઇડ્રોજન હિલિયમ લિથિયમ બેરિલિયમ એક્સાઇટેડ સ્ટેટની વાત છે બોરોનમાં 3 ને 2 5 R2s1 okay so this is the excited state of the oxygen atom, nitrogen atom, carbon atom, boron atom and beryllium atom. So these are the orbitals that will be involving for the bond formation. They will be taking part for the bond formation. Kai 2s, 2px, 2py and 2pz of the centrally situated atom. Right? હવે કોઈ પણ મોલેક્યુલ માટે વોલ્સ ડાયાગ્રામ પૂછી શકાય મે બી BH2 BEH2 maybe for BH2 CH2 NH2 OH2 so you need to begin with the ground state as well as excited state of the molecule right હવે બે હાઇડ્રોજનના ઇલેક્ટ્રોન્સ છે હાઇડ્રોજનની 1s ઓર્બિટલ છે so આપણે હું પહેલા છે ને વોલ્સ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી કાઢું અને ક્યાં પ્રિકોશન લેવાની છે એ સમજાઈ કાઢું તમને this is 90 degree this is 180 degree this is 1A1 आ छेक नीचे लगभग आई जવું જોઈએ this is 1 sigma grade this is twice A1 it matches આ કોરિલેશન ડાયાગ્રામ છે હવે એ કેવી રીતે થાય ને એ આપણે સિલેબસમાં નથી so I will not discuss about the correlation diagram a same 3-4 માં આવે છે inorganic જેને હશે એને correlation diagram આવશે okay this is non bonding molecular orbital it can form the pi bonding with the ungrade પછી 1b2 this is also bonding orbital it goes again down 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 this matches with 1 sigma ungrade lastly this is 1b1 here second molecular orbital che it can also capable of forming the pi bonding this is also non bonding molecular orbital right આ જે છે બાકીની આ બધી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ્સ છે 1 2 આ બાજુ 1 2 અને 3 છે this is 90 degree bond angle this is in the increasing order of the bond angle so this will be having the bent structure centrally situated atom અને બે hydrogen atom આ બાજુ centrally situated atom અને બે hydrogen atom with the 180 degree bond angle okay હવે આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે સૌથી પહેલા શું થશે try to understand this one આ સમજી લીધા પછી you will not have to read it again and again like bent rule na આ તમે ડાયાગ્રામ સમજી લો ફ્લોરિન ક્લોરિન sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને આ બાજુ બે હાઇડ્રોજન એટમ બસ આટલું જ યાદ રાખવાનું છે આના ઉપરથી બધું પ્રિડિક્શન થઈ શકે decrease in the bond angle increase in the bond angle sp2 hybridization s character is high
S character is low अथवा तो P character is high, P character is low. बस आना परથી આખો બેન્ટ રૂલ સમજાવી શકાય. Similarly, just understand the walsh diagram. So definitely you will be able to answer it in the perfect manner. Hydrogen ની 1s orbital, atom A, atom B, this is 1s orbital plus 1s orbital. For the bent structure 90 degree. So આપણને wave functions ખ્યાલ છે. Basically orbital से wave functions છે, plus અને minus part. આ 0 છે, nodal plane છે. આ atom A છે અને આ atom B છે, plus અને minus part. પહેલા પ્રકારનું 90 ડિગ્રીમાં કોમ્બિનેશન થાય, પ્લસ પ્લસનું કોમ્બિનેશન થાય, પ્લસ અને પ્લસ. This is going to form the bonding molecular orbital. Plus અને પ્લસનું overlapping થાય. Second type of the overlapping that may occur is a combination of plus and minus part. Centrally situated atom, plus and minus. This is said to be 5 minus. So આ bent structure માટે છે bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital. અને એવી જ રીતે linear માટે combination થશે 180 ડિગ્રીમાં centrally situated atom plus અને plus combination. This is also 5 plus. અને બીજા પ્રકારનું combination એ plus અને minus નું, it is said to be anti-bonding molecular orbital represented by 5 minus. So પહેલા હાઇડ્રોજનની બે એટોમિક ઓર્બિટલ્સનું કોમ્બિનેશન થઈ અને 5 પ્લસ અને 5 માઇનસ ફોર્મ કરે છે. અને આ 5 પ્લસ અને 5 માઇનસ એ આપણે 2s 2px 2py અને 2pz એટોમિક ઓર્બિટલ સાથે ઓવરલેપિંગ થાય છે. હવે બીજી વસ્તુ તમને કહું કે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ ડાયાગ્રામ આપણે જે ડ્રો કરીએ છીએ, માનો કે આવી રીતે કંઈક છે, તો એકમાં સૌથી ઓછી એનર્જી બતાવીએ છીએ, કોકમાં એનર્જી વધારે બતાવીએ છીએ. આવું કેમ થાય છે? Why this particular molecular orbital is having the lowest amount of energy? Why these two will be having higher amount of energy? Why this will behave as a non-bonding molecular orbital? કોઈ મને કહી શકશે કે આ લોએસ્ટ એનર્જી શા માટે છે? એવું શું થાય છે કે આની એનર્જી લોએસ્ટ હોય છે, આની એનર્જી હાઈ હોય છે? So what can be the reason for it? Symmetrical nature. मेडिकल में रीफंड की क्या नहीं होता, વર્ષની આયુષ ચલણથી જમા કરાવે. થેન્ક યુ. સિમેટ્રિકલ શું કહ્યું? Symmetrical nature, sir. ઓકે. વિશ્વમ સિવાય બીજું કોઈ? જો જેટલો ઓવરલેપિંગ ઇન્ટેન્સિટી વધારે હોય, આ એટલો એરિયા જેટલો વધારે હોય એટલી લોવર એનર્જી થશે. દાખલા તરીકે S અને S નું કોમ્બિનેશન છે, ઇટ વિલ બી હેવિંગ ધ લોએસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી. એના કરતા S અને P નું કોમ્બિનેશન થાય દાખલા તરીકે, તો આ ઓવરલેપિંગ રિજિયન ઓછું હોય એટલે એની એનર્જી હંમેશા વધારે થવાની. So it all depends upon the overlapping intensity of the atomic orbitals. More the overlapping, less will be the amount of energy. અને જેટલી એનર્જી, જેટલું ઓવરલેપિંગ રિજિયન ઓછો હોય એટલી એનર્જીનું પ્રમાણ એનું વધારે થશે. So now let us see આપણી પાસે કઈ સેન્ટ્રલી સિચ્યુએટેડ એટમની કઈ ઓર્બિટલ્સ અવેલેબલ છે? 2s 2px
2py અને 2pz orbitals are available of the centrally situated atom જેનું 5+ અને 5- સાથે ઓવરલેપિંગ થશે. સો આપણે વારાફરતી વારા જોતા જઈએ. જો આ બાજુ 5+, 5- રાખું છું. 1a1 બે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ છે, બરાબર છે. એ શેનાથી ફોર્મ થાય છે એ આપણે જોઈ લઈએ પહેલા. psi-a1 કે જે બે છે હમણાં તમને બતાવ્યું, 1a1 અને 2a1 છે. તો આપણે લખતા હતા psi1 is equal to a1 phi1 plus a2 phi2, રાઈટ. આના પેરામીટર્સ સાથે લખતા હતા. તો એવી રીતે આપણે પેરામીટર્સ લખીશું. c1 contribution of 2s orbital plus c2 chi value, that is contribution of 2pz orbital અને હવે એનું 5+ સાથે જો બે ઓર્બિટલ્સ આપણે બતાવી, 2s ઓર્બિટલ અને 2pz ઓર્બિટલ, 1a1 ફોર્મ થાય છે અને 2a1 ફોર્મ થાય છે. હજી પણ જોઈ લઈએ એક વખત. જો 1a1 છે અને 2a1 છે, એટલે બે મોલેક્યુલર બે એટોમિક ઓર્બિટલ્સ આપણે જોઈએ. બંનેનું 5+ સાથેનું કોમ્બિનેશન છે. ઓકે. સો હવે બીજું જો ટ્વાઇસ b1 છે, એ 1b1 1b2 છે. સો 1b2 એ 2py ઓર્બિટલ ના કોમ્બિનેશન થી ફોર્મ થાય છે. psi b2 is equal to c4 contribution from 2py orbital, c5 5+ આવી ગયું, 5- આવી ગયું. અને જે છેલ્લી ઓર્બિટલ છે એ નોન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ છે, 1b1. સો એ જોઈ લઈએ અને પછી આપણે ઓવરલેપિંગ જોઈશું. psi b1 is equal to chi 2px. આમાં કોએફિશિયન્ટ નથી કારણ કે કોઈ પણ જાતનું ઓવરલેપિંગ નથી. No overlapping is there, so its coefficient will not be there. This is for the bent structure. અને હવે આપણે લઈએ છે લિનિયર સ્ટ્રક્ચર માટે. પછી આપણે કેટલા પ્રમાણમાં ઓવરલેપિંગ થાય છે, શા માટે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ્સ ની એમાઉન્ટ એનર્જી છે એ પ્લસ અને માઇનસ થાય છે, એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. So next one is psi sigma Gired, that will be c1 contribution from the 2s orbital plus c2 with 5+. psi sigma Gired અને Gired ક્યારે આવે? Gired આવે કે જ્યારે મધ્ય બિંદુથી સામેની બાજુએ સમાન અંતરે સમાન સાઇન હોય ત્યારે Gired આવે, અને ઓપોઝિટ સાઇન હોય પ્લસ અને આ બાજુ માઇનસ હોય તો Gired આવે. એ આપણે જોઈશું during the overlapping. We will see psi sigma Gired is equal to c3 contribution from 2px orbital, c4 with 5- અને છેલ્લે છે બે પાઈ ઓર્બિટલ છે, psi pi Gired કોન્ટ્રીબ્યુશન. જો px આવી ગઈ અને 2s આવી ગઈ, બાકી કઈ બધી 2py અને 2pz, 2py ઓર્બિટલ એન્ડ chi 2pz ઓર્બિટલ, રાઈટ. હવે આપણે ઓવરલેપિંગ કેટલા પ્રમાણમાં થાય છે, કઈ ઓર્બિટલ્સ થાય છે એ જોઈ લઈએ. પહેલા આપણે સૌથી લોએસ્ટ છે બેન્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં
1A1 ની વાત કરીએ કે જેની લોએસ્ટ એનર્જી છે. A1 એ 2pz ઓર્બિટલ સાથે ઓવરલેપિંગ થાય છે. 2pz વત્તા 5 પ્લસ એ શું છે? બેન્ડ સ્ટ્રક્ચર માટે પ્લસ અને પ્લસ છે. ધીસ ઇઝ 5 ફરી એક વખત જોઈ લો. આ રહ્યો 5 બેન્ડ સ્ટ્રક્ચર માટે સેમ combination. It is going to form the bonding molecular orbital. હવે 2pz ઓર્બિટલ છે, બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ્સ બનાવે છે, એટલે કેવા પ્રકારનું ઓવરલેપિંગ થાય? પ્લસ અને માઇનસ. જો અહીંયા ઓર્બિટલની ઇન્ટેન્સિટી, ઓવરલેપિંગ ઇન્ટેન્સિટી કમ્પેરેટિવલી ડાયરેક્ટ છે, પણ બેન્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં છે, અને S અને P નું કોમ્બિનેશન છે. આ S ઓર્બિટલ છે, 5 છે, અને આ P ઓર્બિટલ છે. સો એની એનર્જી કમ્પેરેટિવલી હાઈ છે. S ઓર્બિટલ નું P ઓર્બિટલ સાથે ઓવરલેપિંગ છે, બેન્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં છે, એટલે કમ્પેરેટિવલી એની એનર્જી હાઈ છે. સો આ 2pz ઓર્બિટલ આવી ગઈ, એની 5 સાથેનું કોમ્બિનેશન આવી ગયું. હવે 2s ઓર્બિટલ નું 5 સાથેનું કોમ્બિનેશન જોઈ લઈએ. ઓર્બિટલ અને 5 નું કોમ્બિનેશન, it is going to form twice A1. સેજ આ બાજુ ડ્રો 2s ઓર્બિટલ, અને આ હું એટલું ઓવરલેપિંગ બતાવી નથી શકતો, પ્લસ. પણ જો pz ઓર્બિટલમાં અહીંયા છેક બધું ટચ થઈ જાય છે, અહીંયા ટચ થાય છે, પણ કમ્પેરેટિવલી આટલું બધું ઓવરલેપિંગ રિજિયન નથી, રાઈટ? એટલા માટે the intensity of the overlapping is comparatively less than the previous one, less than the 2pz orbital. એટલા માટે twice A1 ની એનર્જી કમ્પેરેટિવલી વધારે છે. It is comparatively more. S નું S ઓર્બિટલ સાથેનું કોમ્બિનેશન છે, પણ બેન્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં છે. સો કમ્પેરેટિવલી ઓવરલેપિંગ રિજિયન pz કરતા જે ડાયરેક્ટ છે એના કરતા ઓછું થાય છે, એને માટે એની એનર્જી કમ્પેરેટિવલી વધારે છે. I am not able to show it properly, પણ અહીંયા ઓવરલેપિંગની જેટલી ઇન્ટેન્સિટી છે એના કરતા અહીંયા ઓવરલેપિંગ ઇન્ટેન્સિટી ઓછી છે, એટલા માટે એની એનર્જી વધારે છે. હજી એક ઓર્બિટલ બાકી રહી, 2py ઓર્બિટલ with 5 બાકી રહી. 2py ઓર્બિટલ with 5 પહેલા 5 આપણે ડ્રો કરી દઈએ. સેન્ટ્રલી સિચ્યુએટેડ એટમ, પ્લસ અને માઇનસ પાર્ટ, અને 2py ઓર્બિટલ જોઈ લઈએ. આના કરતા 90 ડિગ્રી પરપેન્ડિક્યુલર હોય, સો ધીસ વિલ બી પ્લસ અને માઇનસ છે. S ઓર્બિટલ નું P ઓર્બિટલ સાથે બેન્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં કોમ્બિનેશન છે. જો આ S નું S સાથેનું કોમ્બિનેશન હતું, એટલે કમ્પેરેટિવલી વધારે ઓવરલેપિંગ હોય, એટલે એનર્જી એની ઓછી હતી. હવે S ઓર્બિટલ નું P ઓર્બિટલ સાથે ઓવરલેપિંગ છે, સો કમ્પેરેટિવલી intensity of the overlapping will be less, and therefore it is having higher amount. Plus and plus combination, minus combination, so this is going to form the bonding molecular orbital.
હવે ત્રીજી 2px ઓર્બિટલ બાકી રહી. હવે જો આ બંને આ રીતે છે, પ્લસ પ્લસ કે પ્લસ માઇનસ વોટ એવર ઇટ મે બી, અને આ રીતે પ્લસ અને માઇનસ છે. સો આમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ઓવરલેપિંગ થતું નથી. જો તમે આના ઉપર ફોકસ કરો, આ 2pz ઓર્બિટલ જેનું આપણે ઓવરલેપિંગ જોયું 5+ અને pz પ્લસ, સો ડાયરેક્ટ ઓવરલેપિંગ છે. પછી py નું ઓવરલેપિંગ જોયું વિથ પ્લસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ પાર્ટ, અને આ 2pz ઓર્બિટલ છે. તમે જો ઇટ ઓન્લી મેચિસ વિથ ધ નોડલ પ્લેન, નોડલ પ્લેન સાથે મેચ થાય છે, ક્યાંય ઓવરલેપિંગ નથી. 5+ અહીંયા છે, 5+ અહીંયા છે, અને આ બાજુ 2px ઓર્બિટલ આવી રીતે લોબ છે, અહીંયા લોબ છે, અને આ બાજુ લોબ છે, પેલો આ બાજુ અહીંયા લોબ છે. So it can behave as a pi bonding orbital. It cannot form the sigma bonding. No overlapping is there. It simply matches with the nodal plane. So therefore it will behave as a non-bonding molecular orbital. Right? जो एक आ ऑर्बिटल છે, સોરી બીજી આ ઓર્બિટલ છે, આ બંનેનું ઓવરલેપિંગ જોયું, અને ત્રીજી અને પેલા પ્લસ અને માઇનસ અહીંયા છે, અને ત્રીજી છે આગળ અને પાછળ છે, present on the front side and back side. So no overlapping is there. જો હું ફરી ડ્રો કરું તો સોરી એક જ લાઈનમાં ડ્રો કરું તો આ 2pz ઓર્બિટલ છે, પછી 2py ઓર્બિટલ છે, આ પ્લસ પાર્ટ છે, માઇનસ પાર્ટ છે, અને આવી રીતે છે આ 2px ઓર્બિટલ છે. તમે જો ક્યાંય ઓવરલેપિંગ છે નહીં, therefore this will behave as a non bonding molecular orbital. આ બંનેમાં ઓવરલેપિંગ છે, અહીંયા પણ ઓવરલેપિંગ છે, પણ આમાં no overlapping is there. So therefore this will 2px will behave as a non bonding molecular orbital. This is 1v1, right? So this is about the 90-degree bond angle bent structure. હવે આપણે લિનિયર સ્ટ્રક્ચરમાં વાત કરીએ કે શેના માટે આટલી બધી લો એનર્જી છે, રાઈટ? 1 સિગ્મા g 1 સિગ્મા u, અને બીજા બધામાં બહુ હાઈ એનર્જી છે. વાય? લેટ અસ સી. સૌથી પહેલા 2s ઓર્બિટલનું 5+ સાથેનું કોમ્બિનેશન છે. So it is having very lower amount of energy, 2s orbital with 5+. Linear structure માં 5+ શું છે? પ્લસ અને પ્લસ છે, અને this is the 2s orbital of the centrally situated atom. તમે જો s ઓર્બિટલનું s ઓર્બિટલ સાથે આ 5+ એ 1s ઓર્બિટલ છે, અને આ 2s ઓર્બિટલ છે. s ઓર્બિટલનું s ઓર્બિટલ સાથે લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. So overlapping region will be very 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 high. Therefore this 1 sigma Girard is having very very lower amount of energy. આ molecular orbital છે એ બહુ જ ઓછી એની એનર્જી છે. શા માટે? કારણ કે overlapping region is very high. હવે 1 સિગ્મા Girard ની વાત કરીએ. સિગ્મા Girard એ 2px ઓર્બિટલ સાથે કોમ્બિનેશન થાય છે. પ્લસ અને માઇનસ પાર્ટ, અને કઈ ઓર્બિટલ છે? 2px ઓર્બિટલ છે.
2px orbital with 5 minus plus and minus part. So આ s orbital નું p orbital સાથે overlapping છે એટલે definitely overlapping intensity will be comparatively less, પણ direct overlapping છે, right? So bent structure કરતા આ structure માં વધારે પ્રમાણમાં overlapping હોય. So these also 2px combining with 5 minus. હવે જો અહીંયા ઉન ગિરેડ છે, આ બાજુ સેન્ટર થી આ બાજુ પ્લસ સાઇન છે, આ બાજુ માઇનસ સાઇન છે, એટલા માટે સિગ્મા ઉન ગિરેડ, સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ કરે છે પણ ઉન ગિરેડ છે. આ બાજુ સેન્ટ્રલ થી પ્લસ પાર્ટ છે, આ બાજુ પણ પ્લસ પાર્ટ છે. સો ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ફોર્મ સિગ્મા ગિરેડ. આ સિગ્મા ઉન ગિરેડ છે, ડાયરેક્ટ ઓવરલેપિંગ છે એટલા માટે આની પણ એનર્જી ઘણી બધી ઓછી છે. આ બધા બેન્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં જે ધ્યાન રાખવાનું છે એ પરીક્ષામાં આ ધ્યાન રાખવાનું છે, 1A1 કરતા આ બંનેની એનર્જી ઘણી ઘણી ઓછી બતાવવાની છે. ધીસ ઇઝ ધી one and only one thing that you should understand. જો આવી રીતે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી કાઢ્યો, ઘણા લોકો આની એનર્જી વધારે બતાવી દે છે, તો આ ખોટું છે, રાઈટ? So the intensity of the molecular orbital should be very very low. આ ધ્યાન રાખવાનું છે, આ બંનેની એનર્જી બહુ જ ઓછી બતાવવાની છે. This is the only one thing that you have to remember. બાકીનું તો કરવાનું છે ધ્યાન, પણ એમો ડાયાગ્રામ જો આવી રીતે ડ્રો કર્યો, આમ ડ્રો કર્યો, 1A1 અને સિગ્મા ગિરેડ, તો ખોટું છે. આખા માર્ક 7 માંથી માર્ક 1 કે 2 માર્ક મળે, એનાથી વધારે ના મળે. આ તમે ડ્રો કર્યો પ્રોપર રીતે તો 3 થી 4 માર્ક, 3 માર્ક તો નક્કી થઈ ગયા, 50% માર્ક નક્કી થઈ ગયા. If you draw it in the proper manner. Easy છે એને ડ્રો કરવું. જો આ 1, આ 2, આ 3, બસ પતી ગયું. આ 1A1. હવે અહીંયા થોડું આગું પાછું થશે તો વાંધો નથી. 2A1 પછી 1B2 1B1 સિગ્મા ગિરેડ, સિગ્મા ઉન ગિરેડ, 1πu એના 2 મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ છે. અહીંયા એક એમનો છે, એમનો છે, એમનો છે. આવી રીતે ડ્રો કરવાનું છે. આ બંનેની એનર્જી ઘણી લો બતાવવાની છે. આ 90 ડિગ્રી અને આ 180. This much you have to remember. હવે જો આ પ્લસ અને પ્લસ છે, આ px ઓર્બિટલ આવી ગઈ. હવે આ py ઓર્બિટલ આવી, 0 ઓવરલેપિંગ, રાઈટ? હવે હું ખાલી પ્લસ પ્લસ કે પ્લસ માઇનસ વોટ એવર ઇટ મે, એક આ px, આ py અને pz. બાકીના બંનેમાં તમે જો નોડલ પ્લેન સાથે મેચ થાય છે, કોઈ ઓવરલેપિંગ નહીં. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો મેચિંગ વિથ નોડલ પ્લેન, નો ઓવરલેપિંગ. સો py અને pz બંને નોન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ. They can form the pi bond, they cannot form the sigma bond. So એટલા માટે py અને pz orbitals, they will behave as non bonding molecular orbital. એક જ ઓર્બિટલ સાથે મેચ થાય છે. બાકીમાં આ જો લિનિયરમાં આ પ્લસ અને પ્લસ છે, સો આ ઓર્બિટલ મેચ થઈ, પણ આમાં નહીં થાય અને આમાં પણ કોઈ ઓવરલેપિંગ નહીં થાય. સો બે ઓર્બિટલ્સ છે, they will behave as a non bonding molecular orbital. સો જે આપણે જોયું 1πu non bonding molecular. આ એનર્જી ડિફરન્સ બહુ હાઈ હોય છે between the bonding and non bonding molecular orbital. હવે આપણે
ચલો અહીંયા જ આવી જઈએ, BeH2 માં આવીએ. હવે બાકીની જરૂરિયાત ચલો હજી એક વખત સમજાવી દઈશ. હા, BeH2 બે હાઇડ્રોજનના બે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ અને બેરિલિયમના હિલિયમ કોર 2s1 2p1. સો એના પણ બે ઇલેક્ટ્રોન, ટોટલ કેટલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે? 4 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. એટલે હવે આપણે 4 MO માં ભરીએ. સો એ લોકો જોશે કે ક્યાં ઓછામાં ઓછી એનર્જી છે, રાઈટ? સો હિયર ધ મિનિમમ amount of energy is a, so 4 electrons will be occupied in sigma Gired and 1 sigma ungired. એટલા માટે BeH2 નો શેપ કેવો છે? લિનિયર છે. It is having 180 degree bond angle. હવે BH2 ની વાત કરીએ. BH2 હાઇડ્રોજનના બે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ તો છે જ. બોરોનની વાત કરીએ, હિલિયમ કોર 2s1 2p2. સો ટોટલ કેટલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ થયા? 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ થયા. સો ટોટલ 5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ થયા, બે હાઇડ્રોજન એટમના અને 3 બોરોન એટમના. હવે 5 ઇલેક્ટ્રોન થયા. જો અહીંયા પાંચમો ઇલેક્ટ્રોન આ બંને અમદાવાદમાં છે અને આ અમેરિકા છે. સો નોન બોન્ડિંગમાં જવાનું પ્રિફર નહીં કરે. The energy gap is very very high. Therefore, rather than going to one electron to the non-bonding molecular orbital, it will try to bend it, and the 5th electron will be occupied in the bonding molecular orbital. Therefore, BH2 is having bent structure. કારણ કે અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન નોન બોન્ડિંગમાં જાય છે અને you can see the energy difference. It is very very high. Monkey jumping is not possible in this particular case. So therefore, rather than going to one electron to the non-bonding molecular orbital, all the 5 electrons will occupy in the bonding molecular orbital by bending the structure in the case of BH2. હવે CH2 ની વાત કરીએ. CH2 બે હાઇડ્રોજનના બે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ, કાર્બનના 4 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ, ટોટલ 6 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ થયા. સો અહીંયા બે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ જાય, એક 1πu 1πu, એને બદલે 6 valence electrons they will occupy the bonding molecular orbital. Therefore, જેની એનર્જી ઓછી હોય ત્યાં એટમ તેવી મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ્સમાં ઇલેક્ટ્રોન ફિલ થશે. ટોટલ એમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી 4 ઇલેક્ટ્રોનની અહીંયા છે અને 2 ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જી નોન બોન્ડિંગ છે, એના કરતા આ એનર્જીનું પ્રમાણ ઓછું થાય. એટલા માટે they will prefer to bend the structure and therefore CH2 is also bent in the structure. પછી NH2 માં હજી પાછો એક વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો એડ થાય છે. સો અહીંયા 3 ઇલેક્ટ્રોન થાય, એને બદલે અહીંયા એક જ નોન બોન્ડિંગમાં ઇલેક્ટ્રોન જશે, આ બાજુ 3 ઇલેક્ટ્રોન જશે. 6 electrons will be present in the BMO, 1 electron will be present in the non-bonding molecular orbital. આ બાજુ શું થશે? 4 electrons will be in the bonding orbital and 3 electrons in the non-bonding molecular orbital. That will not be a preferable situation. આ બાજુ માત્ર એક જ ઇલેક્ટ્રોન NBMO માં છે, એટલા માટે NH2 is also bent in the structure. છેલ્લો OH2 મોલેક્યુલ છે. હવે 8મો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા એડ થશે. આ બાજુ 4 ઇલેક્ટ્રોન નોન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલમાં અને આ બાજુ માત્ર 2 ઇલેક્ટ્રોન નોન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલમાં. On this side 4 electrons present in the BMO, on this side 6 electrons present in the BMO. So this will be having the lesser amount of energy. So OH2 is also bent in the structure. ફરી એક વખત સમજાવી દઉં. Let me clear the frame.
180 degree, 90 degree. This is having bent structure. This is having linear structure. 1 sigma grade. Sorry. આ બાજુ ઉપર જે છે કોરિલેશન ડાયાગ્રામ. This is 1A1, this is 2A1, this is 1B2, this is 1B1. 1 sigma unge. આ બાજુ 1 pi unge. 1 2 3 4. અહીંયા પણ 1 2 3 4. BeH2 માં ટોટલ 4 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. 2 from the beryllium atom, 2 from the 2 hydrogen atom. So 4 ઇલેક્ટ્રોન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ્સ માં લોએસ્ટ એનર્જી માં ઓક્યુપાય થશે. therefore BeH2 is having linear structure. પણ BH2 માં શું થશે? બોરોન ના 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, આના 2 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, એટલે ટોટલ કેટલા થયા? 5 ઇલેક્ટ્રોન. હવે જો આ બાજુ જાય ને તો પાંચમો ઇલેક્ટ્રોન નોન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ માં જાય. that requires a very high amount of energy. Molecules પણ આળસુ હોય છે. they will try to prefer the lower amount of energy rather than going to the higher amount. so પાંચે પાંચ ઇલેક્ટ્રોન બોન્ડિંગ માં હોય, that will be comparatively lower amount of energy. So BH2 is having bent structure. હવે CH2 એક ઇલેક્ટ્રોન હજી વધારે થયો. કાર્બન ના 4, હાઇડ્રોજન ના 2, ટોટલ 6 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ. જો આ બાજુ રાખીએ તો ટોટલ 2 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ they are present in the NBMO, that will be requiring very high amount of energy. એને બદલે 6 ઇલેક્ટ્રોન્સ બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ માં છે. it will be having the lower amount of energy. NH2 માં નાઇટ્રોજન પાસે હજી વધારે એક ઇલેક્ટ્રોન છે. સો ટોટલ 5 ને 2 7 ઇલેક્ટ્રોન થયા. આ બાજુ જઈએ તો 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ NBMO માં છે. આ બાજુ એક જ ઇલેક્ટ્રોન્સ નોન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ માં છે. so this will be having lower amount of energy. so NH2 is also having bent structure. અને લાસ્ટ OH2 જેમાં ટોટલ 8 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ. અહીંયા આ બાજુ જાય તો 4 ઇલેક્ટ્રોન નોન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ માં જાય, અને આ બાજુ only 2 electrons are present in the non bonding molecular orbitals. Moreover, 6 electrons are present in the BMO. Here only 4 electrons are present in the BMO. so OH2 is also bent in that structure. આ બધા bent છે કારણ કે આ બાજુ બોન્ડિંગ અને નોન બોન્ડિંગ વચ્ચે બહુ મોટો એનર્જી ગેપ છે. તો એને બદલે they will prefer to remain in the bonding molecular orbital. therefore these all are having bent in the structure. અને bond angle કેટલો છે lastly જોઈ લઈએ. this is 180 degree BPH2, 180 degree. thumb rule નથી. BH2 માં 131 degree, CH2 માં 136 degree approximate છે. here 103 degree, OH2 105 degree. 131, 136, 103, 105. so also remember for 1 mark કે કેટલો બોન્ડ એંગલ હોય છે. સો ફરી એક વખત બ્રીફિંગ કરી દઉં. હાઇડ્રોજન 2 હાઇડ્રોજનની 1s ઓર્બિટલનું બેન્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં કોમ્બિનેશન થાય, બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ ફોર્મ થાય, એન્ટી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ ફોર્મ થાય, 5+ અને 5-. એવી રીતે લિનિયર સ્ટ્રક્ચરમાં પ્લસ કોમ્બિનેશન, that will be forming 5+ and 5- with the overlapping of plus and minus. So these plus and minus will combine with the 2s, 2px, 2py and 2pz orbitals.
1A1 2 છે, 1A1 1A1. So that will be occurring with the 2s and 2p. Z orbital will combine with the 5 plus and 2py orbital will combine with 5 minus, and this will behave as a non-bonding molecular orbital 1v1 જે છે એક ઉપર છે, એમાં coefficient નથી, બાકી બધામાં overlapping is there, so coefficient is also there. એનું overlapping જોઈ લઈએ. s orbital નું p orbital સાથે overlapping છે, bent structure માં છે, so overlapping intensity will be comparatively less. Therefore 1A1 is having very higher amount of energy. હવે અહીંયા તો લોબ છેક નીચે સુધી આવે છે, તો s orbital નો એટલો બધો લોબ નીચે સુધી નહીં આવવાનો, so here the overlapping intensity with 2s orbital is comparatively less, so twice A1 is having comparatively higher amount of energy. Twice A1 is having higher amount of energy. p orbital direct છેક lower part સુધી overlap થાય છે, so therefore this is having lowest amount of energy, comparatively higher amount of energy. હવે 2py orbital છે એ linearly હાજર છે અને આ bent structure માં હાજર છે, so slight overlapping will be there, but further increase in the as the overlapping intensity is less, the energy is comparatively high. અને 2px orbital છે it will not at all having any kind of overlapping, neither with 5 plus nor with 5 minus, એટલા માટે it will behave as non-bonding molecular orbital કે જે છેક ઉપર છે. This is 1v1. એવી રીતે 2s orbital નું 5 plus સાથે overlapping, maximum overlapping છે, linearly overlapping છે, બહુ જ એનર્જી ઓવરલેપિંગ ઇન્ટેન્સિટી બહુ વધારે છે, એટલા માટે એનર્જી બહુ ઓછી છે અને ગિરેડ છે, પ્લસ પ્લસ સામેની બાજુ. 2px સાથે s ઓર્બિટલ s નું p સાથેનું કોમ્બિનેશન છે, so therefore આના કરતા ઓવરલેપિંગ ઇન્ટેન્સિટી will be less, પણ લિનિયર ઓવરલેપિંગ છે, so બેન્ટ સ્ટ્રક્ચર કરતા ઘણી ઓછી એનર્જી છે, so 1 સિગ્મા ગિરેડ 1 સિગ્મા અનગિરેડ. બાકીના બંને ઓર્બિટલ છે નોન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ છે, એ આપણે જોયું કે આવી રીતે આ ઓર્બિટલ નું ઓવરલેપિંગ થઈ જશે જે આપણે જોઈ લઈએ 2px, 2py અને 2pz. So these both will behave as a non-bonding molecular orbital. Now we need to understand, હવે MO diagram form થઈ ગયો, હવે total number of electrons ને આધારે મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ્સ માં ઇલેક્ટ્રોન ફિલ અપ થશે. BeH2 માં 4 valence electrons છે, so they will be filled up in the lowest molecular orbital, so BeH2 is linear in the structure. BeH2 માં એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય છે, so it is having total 5 number of electrons, so પાંચમો ઇલેક્ટ્રોન નોન બોન્ડિંગ માં જાય, that will not be a preferable, એને બદલે 5 ઇલેક્ટ્રોન BMO માં જાય, so it will be having comparatively less amount of energy, so BH2 is bent in the structure. કોઈ પણ એક મોલેક્યુલ માટે પૂછાય તો બાકી બધું સમજાઈ દેવાનું, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ એ રીતે ફિલ અપ કરવાના જેટલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય એ પ્રમાણે. આટલે સુધી ડ્રો કરી BeH2 હોય તો 4 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા બતાવવાના, BH2 હોય તો 5 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા બતાવવાના,
CH2 પૂછાયો તો 6 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ફિલઅપ કરવાના, NH2 હોય તો 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ અને ડિસ્ક્રિપ્શન લખવાનું. Right? So this is about the walsh diagram. Any question, my dear friends? Hello. Hello, my dear friends. Any question? No, sir. Good. So કાલે આપણે 12 થી 1 માં કે એવું કંઈક લઈ કે 11:30 થી 12:30 માં લઈ અને VSIP અને VSCP આ થિયરી બે સમજાવી દઈશું, એટલે that will cover the whole. આપણા અત્યારનો વાત છે ત્યાં સુધી બધો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. કંઈક થોડોક બાકી રહેશે પણ બધો સિલેબસ કરવાની જરૂરિયાત નથી અત્યારના. Okay, I am ending the meeting. Have a nice day.